আজি শ্ৰীনগৰ সামৰণি পৰিল কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা কাৰ্যসূচী। ভাৰত জোড়োৰ অন্তিম দিনৰ প্ৰাকখনত লালচকত ৰাহুল আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে উৰুৱালে তিৰংগা। তুষাৰপাতৰ মাজতে ভাষণ দিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে। আমি কিছু দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাম। শ্ৰীনগৰত যেহেতু আজি সামৰণি পৰিছে কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোড়ো কাৰ্যাৰ আৰু বৰ্তমান পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ বাবে লৈ গৈছো। मेरे लिए घर जिसको जो स्ट्रक्चर होता है उसको मैंने कभी घर नहीं माना। वो मेरे लिए मैं कहीं भी रह लूं वो एक इमारत होती है, वो घर नहीं होता है। घर मेरे लिए एक जीने का तरीका है, एक सोचने का तरीका है। नीचे करो, सुनता नहीं है यार। और यहाँ पे जिस चीज को आप कश्मीरियत कहते हो उसको मैं अपना घर मानता हूं। अब ये कश्मीरियत है क्या? ये जो शिव जी की सोच है एक तरफ, और थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो उसको शून्यता कहा जा सकता है। अपने आप पर, अपने अहंकार पर, अपने विचारों पर आक्रमण करना, और दूसरी तरफ इस्लाम में जिसको शून्यता यहां कहा जाता है वहां फना कहा जाता है। सोच वही है। इस्लाम में फना का मतलब अपने ऊपर आक्रमण, अपनी सोच पर आक्रमण, जो हम अपना किला बना देते हैं कि मैं ये हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास ये ज्ञान है, मेरे पास ये घर है, उसी किले पर आक्रमण करना, वही है शून्यता, वही है फना। और इस धरती पे ये दो जो विचारधाराएं हैं, इनका एक बहुत गहरा रिश्ता है और ये सालों से रिश्ता है, जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं। यही सोच बाकी स्टेट्स में भी है। गांधी जी वैष्णव जनतों की बात करते हैं, जिसको हम यहाँ शून्यता फना कहते हैं, उसको गुजरात में वैष्णव जंतु कहा जाता है। असम में शंकर देव जी ने भी यही बात कही। कर्नाटक से हमारे यहाँ जो लोग आए हैं वहाँ बसवा जी ने ये बात कही। केरल में नारायण गुरु ने ये बात की। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले जी ने ये बात की। और यहाँ इसको हम कश्मीरियत कहते हैं। लोगों को जोड़ना और दूसरों पर आक्रमण नहीं करना, अपने आप पर आक्रमण करना, अपनी कमी देखना। कैमरा और क्लोज दिखाओ, इससे क्लोज नहीं जा सकते। मैंने आपको कहा कि मेरा परिवार कश्मीर से गंगा की ओर गया था। इलाहाबाद संगम के बिल्कुल किनारे वहां पास में हमारा घर है। तो जब यहां से वो वहां गए, उन्होंने कश्मीरियत की जो सोच थी उसको गंगा में डाला, गंगा में ले गए उस सोच को, और उत्तर प्रदेश में उस सोच को फैलाया। उत्तर प्रदेश में गंगा जमुना तहजीब कहा जाता है। लो ब्लैक, उसका छतरी लेके हटाओ यहाँ से।
उन्होंने, मेरे परिवार ने छोटा सा काम, कोई बड़ा काम नहीं किया। ये छतरी जो आपने उनको सिखाया, जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको सिखाया, लद्दाख के लोगों ने सिखाया, क्योंकि उसमें बड़ा धर्म भी है, उनके पास भी वही सोच, शून्यता की सोच उधर भी है। अरे ऑटो वो देखो कुर्सी पे चढ़ गया। वो उसको ले गए और उस विचारधारा को, जाना भाई, सोच को बोलना यार एक बार। गंगा में उन्होंने रखा। लो तो मैं ये सोच रहा था ये तो और आगे आ गया। जहाँ हरा लो छतरी चल रहा था, लो और मुझे उसको सिक्योरिटी वालों ने कहा, सिक्योरिटी वालों ने कहा था कि देखिए जाना एक बार। आप पूरे हिंदुस्तान में चल सकते हो, जम्मू में भी चल सकते हो, मगर आखिरी जो 4 दिन हैं कश्मीर में, आपको गाड़ी से जाना चाहिए। वेणुगोपाल जी ने मुझे कहा पहले, और जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे उन्होंने कहा, 3-4 दिन पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि देखिए, शायद डराने के लिए, कि देखिए अगर आप पैदल चलेंगे तो आपके ऊपर ग्रेनेड फेंका जाएगा। तो मैंने सोचा, मैंने सोचा कि ऐसे करते हैं, मैं अपने घर वापस जा रहा हूं, 4 दिन पैदल चलूंगा, अपने घर के जो लोग हैं उनके बीच में चलूंगा। और मैंने सोचा कि जो मुझसे नफरत करते हैं उनको क्यों ना मैं एक मौका दूं कि मेरी सफेद शर्ट का रंग बदल दें, लाल कर दें। क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे सिखाया है, गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है, नहीं तो जीना नहीं। तो मैंने मौका दिया, लो छतरी मैंने कहा मैं 4 दिन चलूंगा, बदल दो टी शर्ट का रंग, लाल कर दो, देखी जाएगी। मगर जो मैंने सोचा था वही हुआ। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं दिया, अपने दिल खोलकर प्यार दिया, गले लगे। और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने, उन सब ने मुझे अपना माना और प्यार से, बच्चों ने, बुजुर्गों ने आंसुओं से मेरा यहां स्वागत किया। मैं अब जम्मू कश्मीर के लोगों से और जो यहां हमारे सेना के लोग काम करते हैं, सीआरपीएफ के लोग काम करते हैं, उनको मैं कुछ कहना चाहता हूं। सबको, जम्मू कश्मीर के युवाओं को, बच्चों को, माताओं को, सबको, सीआरपीएफ के, बीएसएफ के, आर्मी के जवानों को, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को। देखिए, मैं हिंसा को समझता हूं, हेलो केस
मैंने हिंसा सही है, देखिए जो हिंसा नहीं सहता है, जिसने हिंसा नहीं देखी है, उसे ये बात समझ नहीं आएगी। जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने हिंसा नहीं देखी। डरते हैं, नहीं डरते हैं, देखिए डरते हैं। यहाँ पे हम 4 दिन पैदल चले, मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूँ कि बीजेपी का कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता। और इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग, इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग उनको चलने नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि वो डरते हैं। खैर मैं अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को, युवाओं को, बुजुर्गों को और आर्मी के लोगों को, सीआरपीएफ, बीएसएफ लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूं। देखिए, मैं जब 14 साल का था, स्कूल में था, सुबह ज्योग्राफी की क्लास में था, मैं पढ़ रहा था, सामने बैठा था और मेरी एक टीचर आई, अंदर आई और उसने कहा, राहुल तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहा है। मैं बदमाश था, बहुत बदमाश था जब छोटा था। बहन से पूछ सकते हो क्या क्या करता था मैं, अभी भी करता हूं। मैंने सोचा प्रिंसिपल बुला रहा है, मैंने कुछ गलती की होगी, अब मार पिटेगी। वहां पे केनिंग होती थी, मैंने सोचा था केनिंग होगी मेरी। मगर जब मैं चल रहा था, जिस टीचर ने मुझे बुलाया, उसको देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। খবৰ ইন্তিজাম বাতৰি সমষ্টিৰ বাণিজ্য বিৰতি। সৰ্বভৌমত্ব সেই এটা শব্দই কেতিয়া কোনো আলোচনা স্তব্ধ কৰিব নোৱাৰে। এখন সহস্ৰ বিপ্লৱ হলেও এখন তাতে ৰাজনৈতিক যুদ্ধ, আৰু এই যুদ্ধৰ উৰ পেলাবলৈ হলে আৰু আমাৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ হলে আমি এই বিষয়টো আলোচনা কৰিবই লাগিব। ছাত্ৰ সন্থাই এই আলোচনাটো মৰ্যাদাপূৰ্ণ হোৱাটো বিচাৰো আৰু নিশ্চৰ্ত হোৱাটো বিচাৰো। আলোচনাৰ নামত আলোচনা নালাগে। সূৰ্যৰ তলত যিকোনো বিষয়ত আলোচনা হ'ব পাৰে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অভিভাৱকৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি সৰ্বভৌমত্বকে আদি কৰি প্ৰত্যেকটো বিষয় নিশ্চৰ্তভাৱে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে এক পৰিৱেশ দিব লাগে। দিল্লীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী যেতিয়া মনমোহন সিং আছিল, তেওঁ কৈছিল সকলো বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আলোচনা হ'ব পাৰে। আপুনি জংগলৰ ৰজা হৈ থাকিব আৰু বিপ্লৱী যিজন পৃথিৱীৰ বিখ্যাত বিপ্লৱী সিয়ে গোৱাভাই হৈ থাকক অসমৰ কাৰণে, কিন্তু আলোচনাৰ নামত আলোচনা আমি নিবিচাৰোঁ। এতিয়া বলটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কোৰ্টত। সাধারণ স্টিল এনেকৈ পরে, মাইথন স্টিল এনেকৈ পরে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লগ কৰিবলৈ ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হ'ল বিশেষ 3 ব্যক্তি। মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ কৰিবলৈ আহিল যদিও উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ গেটত তাঁতবাতি কৰিছে এইসকল দিব্যাংগ লোকে। নিজৰ ন্যূনতম প্ৰাপ্য বিচাৰি শিৱসাগৰ, তিনিচুকীয়াৰ পৰা বাটকুৰি বাই আহিল দিব্যাংগ লোকেজন। আন এগৰাকী যুৱতীয়েও উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লগ কৰিবলৈ কাকুতি মিনতি কৰি কান্দোনত ভাঙি পৰিছে। কেবিনেট বৈঠকৰ পূৰ্বে এনে দৃশ্যই উপস্থিত ৰাইজক আৱেগিক কৰি তোলা দেখা গ'ল। মানে আমি ছাৰক জনাবলৈ অৱগত কৰিবলৈ আহিছোঁ, আৰু এইটো কি বুলি কয়, আমি উজনিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট ছাত্ৰ আন্দোলন পাইছোঁ। আমি তেওঁক মানে কিছুমান মেমৰেণ্ডাম দিবলৈ আহিছোঁ। কিহৰ ওপৰত? আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টসকলৰ যিখিনি সমস্যাসমূহৰ ওপৰত, মানে সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টসকলৰ ওপৰত লৈ আহিছোঁ। মানে এওঁ ঘৰ যোৰহাটত, মোৰ ঘৰ শিৱসাগৰ, এওঁ ঘৰ মৰাণত। এতিয়া তাৰ ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে তোমালোকে, ছাৰক লগ কৰিবা? হয়। আৰু কি বিচাৰিবা? ছাৰৰ পৰা আমি যিখিনি মানে পাবলগীয়া, মানে যিখিনি আমি সুবিধা পাব লাগে, সেইখিনি ছাৰৰ পৰা বিচাৰিম আৰু।
দিগদাৰ হয় আমাৰ যিখিনি আমাৰ মানে দাবীসমূহ পূৰণ কৰিলে হয় ছাৰে আশা কৰিব ডিগবৈ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যুৱ মহোৎসৱৰ বিশাল আয়োজন মাজত মাত্ৰ আৰু এটা দিন ইতিমধ্যে যুৱ মহোৎসৱক লৈ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ অগ্ৰণী মহাবিদ্যালয় ডিগবৈ মহিলা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰিবলৈ লোৱা এই মহোৎসৱ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত ১৭৫খন মহাবিদ্যালয় একত্ৰিত হৈ ২,০০০ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব উক্ত যুৱ মহোৎসৱত ৬০ লাখ টকাৰ বাজেটেৰে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ১, ২, ৩ আৰু ৪ তাৰিখে ৪দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই যুৱ মহোৎসৱত মুখ্য অতিথি হিচাপেও অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুও উপস্থিত থাকিব মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি একাংক নাট প্ৰতিযোগিতা নৃত্য গীত তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা সাহিত্য আদিকে ধৰি ৪৮টাকৈ বিভিন্ন শিতানত প্ৰতিযোগিতাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব আগবাঢ়িছে ৰীনা কাকতীৰ ৰিপৰ্ট ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এক বিশাল যুৱ মহোৎসৱৰ আয়োজন হৈছে এবাৰ ডিগবৈ মহিলা মহাবিদ্যালয়ত মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী যেহেতু ১ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত ১৭৫খন বিদ্যালয়ৰ প্ৰায় ২,০০০ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ইতিমধ্যে আদৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে ডিগবৈ মহিলা মহাবিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে দেখা গৈছে সুন্দৰভাৱে ইয়াতে যিটো প্ৰতিযোগিতাৰ যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ৰিহাৰ্চেলত নামিছে দিনে নিশাই তেওঁলোকে যুৱ মহোৎসৱৰ সফলতাভাৱে তেওঁলোকে আয়োজন কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে এনেদৰে প্ৰস্তুতি চলাই আহিছে মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী আছে আৰু ১ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ৪দিনীয়া বিস্তৃত কাৰ্যসূচী ইয়াত যিহেতু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আন্তঃ মহাবিদ্যালয়ৰ যুৱ মহোৎসৱ ইয়াত আৰম্ভ হ'ব আমাৰ লগত আছে এই প্ৰতিযোগিতা বিভাগৰ যুৱ মহোৎসৱৰ আয়োজক সমিতি তেওঁৰ পৰা আমি জানিব চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলিছে মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী আছে আমাৰ প্ৰস্তুতি এতিয়া পোনেদমে চলি আছে প্ৰস্তুতি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে আৰু যি ৪৮টা আমাৰ ইভেণ্টছ হ'ব আটাইকেইটা ইভেণ্টছতে আমাৰ অতি সুন্দৰ আমাৰ আয়োজন হৈছে আৰু আমি অধীৰ আগ্ৰহেৰে আমি মানে বাট চাইছোঁ যে অসমৰ যি ৬৩খন মহাবিদ্যালয় ইতিমধ্যে পঞ্জীয়ন কৰিছে তেওঁলোকে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত পঞ্জীয়ন কৰক আৰু আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শন কৰক নিশ্চয় আমাৰ লগতে আছে ডিগবৈ মহিলা মহাবিদ্যালয়ৰ যি GS গৰাকী তেওঁৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকৰ প্ৰস্তুতি কেনেধৰণৰ হৈছে যিটো 48টা প্ৰতিযোগিতা ৰখা হৈছে হয় এইবাৰ আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে আগন্তুক ২০২৩ বৰ্ষৰ ৪দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে যুৱ মহোৎসৱ আৰু মাজত মাত্ৰ এটা দিন আমি অত্যন্ত সুখী হৈ আছোঁ কাৰণ এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এখন মহিলা মহাবিদ্যালয়ত যুৱ মহোৎসৱ আয়োজন কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু ইয়াত প্ৰায় ৪৮টা ইভেণ্টত কম্পিটিশ্যন হ'ব তাৰ প্ৰায় ১৬৫খন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰায় ২,০০০ ষ্টুডেণ্ট আমাৰ মহাবিদ্যালয় আহিব গতিকে তাৰ ব্যৱস্থা থকা মেলাৰ ব্যৱস্থা আমাৰ ইতিমধ্যে কৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰি আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সেই ইভেণ্টবিলাকত পাৰ্টিচিপেট কৰিব তাৰ প্ৰেক্টিছ ইতিমধ্যে হৈ আছে বৰ্তমান আমাৰ ড্ৰামা প্ৰেক্টিছ হৈ আছে ইয়াৰ পাছতে আমাৰ বিহু ক্লাছিকেল ডান্স বা ছং এইবিলাক প্ৰেক্টিছ হৈ থাকিব গতিকে আমি বহুত আশাবাদী যাতে মানে যিমানবিলাক মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা আহে সিহঁতে যাতে এটা ভাল পৰিৱেশ পাই যায় ভাল বাতাবৰণ তেওঁলোকে দেখিবলৈ পায় যিহেতু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ইয়াতে বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিব শিক্ষামন্ত্ৰী থাকিব তোমালোকে কেনেধৰণৰ আগ্ৰহী আমি খুবেই আগ্ৰহী কিয়নো আমি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ মানে সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহিব লগতে আমাৰ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ আহিব গতিকে আমি নিশ্চয় খুবেই আশাবাদী হৈ আছোঁ কাৰণ আমি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে দেখা পাম আৰু আমি তাত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা আমি জানিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম পোনপ্ৰথমভাৱে ডিগবৈ মহিলা মহাবিদ্যালয়ৰ এনে যুৱ মহোৎসৱ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু অহা ১ তাৰিখৰ পৰা ৪দিনীয়া বিস্তৃত কাৰ্যসূচী ইয়াত যিহেতু যুৱ মহোৎসৱৰ আৰম্ভণি হ'ব উখল মাখল এটা পৰিৱেশ হ'ব যিহেতু দেখা গৈছে আৰু সকলোকে এই যি উৎসৱ এই অনুষ্ঠানলৈ তেওঁলোকে আহিবলৈ আৰু সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনাইছে বাঘ হাজৰিকাৰ অস্তিত্বক লৈ বিজেপি বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত বীৰ আছিল বৰফুকনৰ সহযোদ্ধা আছিল বাঘ হাজৰিকা যি সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাঘ হাজৰিকাৰ কোনো অস্তিত্ব নাই বুলি কৈ অহাৰ সময়তে ৰমাকান্ত দেউৰীৰ এই মন্তব্যই সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ ইতিহাসে নিয়াই থৈ গৈছে আৰু ইতিহাসে সাপেৰি থৈ গৈছে মোগলক খেলিব পাৰে একেলগে সময় আছে মিডিয়া দিনৰ পৰা এতিয়া বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ